Good morning, students. Now we are moving on to unit number 5, Prose, the Chair by K. Rajanarayanan. So now let us discuss about the author. K. Rajanarayanan, popularly known by Tamil initials as K. Ra, is a Tamil folklorist and acclaimed writer. Folklorist கிராமப்புறங்கள் சார்ந்த கதைகள் எழுதுறதுல ரொம்ப பிரபலியமானவர், ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு பர்சன். அக்ளைம்ட் ரைட்டர்னா ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டி, ஃபேமஸ் ரைட்டர் அப்படின்னு அர்த்தம். ராஜநாராயணன் வாஸ் born in Idaiseval village in 1922. His full name was Rayangala Sri Krishna Rajanarayana Perumal Ramanujam Naikar, which he shortened to K. Rajanarayanan. He dropped out of school in the 7th standard. ஸோ 7th ஸ்டாண்டர்டுக்கு மேலே அவர் படிக்கவே கிடையாது. ஸோ அவ்வளோதான் அவருடைய லிட்ரஸி நாலேஜு. பட் ஹீ க்ரூ அப் டு பி அ வெரி பாப்புலர் ரைட்டர் அன்டில் ஹிஸ் டெத். Only few months back he died, and he has got lots of awards in his name. Kira's first published short story was Mayaman, the Magical Deer, which came out in 1958. It was an immediate success. It was followed by many more short stories, and Kira's stories are usually based in Karisal Kadu. கரிசல் காடுனா வில்லேஜ் பேஸ்டாக இருக்கிறது, அதாவது ரொம்ப டீப் இன்டீரியர் ரூரல் ஏரியாஸை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அவரோட ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே. ஸ்காட்ச், ட்ராட் ஸ்ட்ரிக்கன் அண்ட் அரவுண்ட் கோவில்பட்டி. ஸோ ரொம்ப இன்டீரியர் கிராமம், கோவில்பட்டியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கிராமங்கள் பேஸ் பண்ணி தான் அவரோட ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே இருந்தது. ஹீ சென்டர்ஸ் தி ஸ்டோரிஸ் அரவுண்ட் கரிசல் கண்ட்ரீஸ் பீப்புள், தேர் லைஃப்ஸ், பிலீஃப்ஸ், ஸ்ட்ரகிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ளோக்ளோர். ஸோ அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறைகள், நம்பிக்கைகள், போராட்டங்கள், அவங்களுடைய அதாவது அவங்களுடைய கதைகள், அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவருடைய ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே இருந்தது. அவருடைய ஸ்டோரிஸில் பார்த்திங்கன்னா தீம் ரொம்ப ஒரு அந்த பிளாட் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும், பட் தீமேட்டிக்காக இருக்கும் அவருடைய ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே. த நாவல்ஸ் கோபால கிராமம், கோபாலா வில்லேஜ் அண்ட் இட்ஸ் சீக்வல் கோபாலபுரத்து மக்கள், the people of Gopalapuram, are among his most acclaimed. ரொம்ப பாப்புலர் இந்த ரெண்டு ஸ்டோரிஸுமே, கோபால கிராமம் அண்ட் கோபாலபுரத்து மக்கள் அப்படிங்கிற ரெண்டு நாவல்ஸுமே ரொம்ப ரொம்ப அவுட்ஸ்டாண்டிங் நாவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம், ஸ்டோரிஸ் அப்படின்னு. He won the Sahitya Academy Award for the latter in 1991. He was appointed as a professor of folklore at Pondicherry University in the 1980s. He currently holds the title of Director of Folk Tales in the University Documentation and Survey Center. And one more important thing is to be noted about the author, and he is very much in connection with our alumni. ஐயா நம்ம ஆட்டுக்குளத்தில் இருக்கிறாங்க இல்லையா, அவங்க விஜயா பதிப்பகம், அவரோட ரொம்ப கனெக்டடாக இருந்த ஒரு பர்சன் இந்த கீரா. அண்ட் அவருடைய 60th ஆனிவர்சரி அதெல்லாம் அவருடைய தலைமையில் நடந்திருக்கு. ஸோ விஜயா பதிப்பகம் அந்த ஐயாவோட தலைமையில் நடந்திருக்கு. ஸோ now let us go into the story. Before that, let us see the summary of the story. The story begins with a discussion among family members to have a chair in their house. Earlier, a family friend, a sub-judge, visited the narrator's house. As there was no chair in the house, a 3-legged stool was brought for him to sit. While the sub-judge tried to sit on it, he lost his balance and fell down on the floor. So the family discussed to make a chair. The narrator's Mamanar came to their house at that time of discussion. Mamanar was also willing to have a chair. Therefore, 2 identical chairs were ordered. When the chairs arrived, one was sent to Mamanar's house. The children were eager to sit on the chair. The news of the arrival of the chair spread around the village. The villagers had no idea about a chair, and they didn't see a chair till then. So they came in large group to see the chair. One night, someone came and told the narrator that they needed the chair. The villagers had the custom to keep the dead body in a sitting position during the funeral rituals. Till then, they used to seat the corpse on the floor.
A grinding stone was laid on the floor, and the corpse would be placed as if reclining on the bolster kept on the grinding stone. Now they found it easy to keep the corpse on the chair. After that, the children were scared even to look at the chair. Whenever there was a death in the village, people used to take the chair for keeping the corpse in the seated position. Mamanar maintained his chair in a splendid way. One night, someone came to the narrator's house and asked to spare the chair for the funeral. The narrator's brother, Pedanna, told them that the chair was in the Mamanar's house. He asked them to go there and get the chair. He assumed that his Mamanar would not give his chair, as he was considered to be the stingiest person in the village. After many days, the narrator visited Mamanar's house and saw he was sitting on the floor. The narrator asked him about the chair. His Mamanar told him that he donated the chair forever to the villagers for the purpose of keeping the dead body. His Mamanar's humanity was revealed at the end. So this is the content of the story. Now let us see what happens. A house without a chair. So that is the beginning. See that? ஒரு வீடா, அதுவும் சேர் இல்லாத வீடா இந்த காலத்துலையா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கோட ஆரம்பிச்சிருக்கார். Suddenly, everyone in our house began to feel this way. That was it. It was put on the family agenda and discussions began. What do you mean by agenda? அஜெண்டானா ஒரு பர்டிகுலர்ஸ் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு லிஸ்ட்டு. அதாவது இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது அப்படின்னு வைங்களேன், அது வந்து நம்ம ப்ரேயர் சாங்கில் ஆரம்பிப்போம், நேஷ்னல் ஆந்தத்தில் முடிப்போம். அதே மாதிரி நடுவில் நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கும், அது எல்லாத்தையும் போட்டிருப்போம் அதில். ஸோ அந்த அஜெண்டா மீன்ஸ் complete detail of what is going to happen during a particular time. That is called as agenda. And discussions began. ஸோ இந்த இடத்துலையும் என்ன பண்ணாங்க, ஒரு அஜெண்டா போட்டாங்க, என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ த டே பிஃபோர் அ ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் ஹேட் பெய்ட் as a visit. He was a sub-judge. ஸோ அந்த விசிட்டர் வந்து ஒரு sub-judge. Couldn't he have come like one of us in a vesti and shirt? No, he arrived in suit boot and all. There was only a 3-legged stool in our house. It measured a mere 3/4 foot to churn curd. Party, our grandmother, would sit only on it. She was quite heavy. Our grandfather had asked the carpenter to make it somewhat broader. ஸோ அவங்க வீட்டுக்கு ஒரு நாள் ஒரு சப்ஜெக்ட் வராரு. அவர் வந்து நார்மல் ட்ரெஸ்ஸில் வந்திருந்தால் இந்த இன்மேட்ஸ் எல்லாம் வந்து வருத்தப்பட்டிருக்க மாட்டாங்க. ஆனால் இவர் எப்படி வந்திருந்தார், கோட்டு சூட்டு போட்டுட்டு வந்திருந்தார். ஸோ நார்மல் வேஷ்டி ஷர்ட்டையில் வந்திருந்தால் அவங்க தரையில் உட்கார சொல்லியிருக்கலாம். பட் இவர் வந்த விதம் வந்து கோட்டு சூட்டெல்லாம் போட்டு வந்ததுனால கீழே உட்கார முடியல. ஸோ தே ஹாவ் டு ப்ரொவைட் ஹிம் வித் அ சேர். பட் த ஹவுஸ் டிடன்ட் ஹாவ் அ சேர். ஸோ என்ன பண்ணாங்க, அவங்க வீட்டில் இருந்த அந்த 3-legged ஸ்டூலை தான் கொடுக்க ஒரு நிர்பந்தம். ஸோ அதை கொடுத்தாங்க. அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்கன்னா, தயிர் கடைவதற்கு. churn means turn the in order to extract curd from the milk that they have preserved. So that is known as churning. churn அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் பாருங்கள், ஸ்வேர்ல் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸ்வேர்ல்னா கடைதல் அப்படின்னு அர்த்தம். தயிர் கடைவாங்க, அந்த காலத்துலலாம் பார்த்துருப்போம். இப்போல்லாம் நம்ம வந்து தயிர் கடையிறதை யாருமே பார்க்குறது இல்லை. இட் ஹஸ் கான் அவுடேட்டட் அப்படின்னு சொல்லலாம். we just switch on the mixie and just get the butter out of it. ஸோ churn curd. பாட்டி அதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணாங்க, அந்த 3/4 ஸ்டூலை, முக்காலின்னு சொல்லுவோம் அதை. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இந்த ஒரே ஒரு ஸ்டூல் மட்டும்தான் இருந்தது, அதை தான் அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழல். ஸோ அவருக்கு கொடுத்தாங்க. ஆனால் அது வந்து கொஞ்சம் ப்ராட் பேஸ்மெண்ட் இருந்தது. ஏன்னா அவங்க கிராண்ட் மதர் பாட்டி எப்படி இருந்தாங்க, கொஞ்சம் குண்டாக இருந்தாங்க. ஷி வாஸ் அ லிட்டில் ஹெவி. ஸோ கிராண்ட் ஃபாதர் ஸ்பெஷலாக அவங்களுக்காகவே ஒரு சேர் அந்த முக்காலியே செய்ய சொல்லியிருந்தார். அதில் என்னென்னா, அதில் கரெக்டாக நம்ம சென்டரில் நல்லா பேலன்ஸ்டாக உட்காரலன்னா நம்ம கீழே விழுந்துருவோம். see what happens in the next thing. The subject too was a little portly. portly அப்படின்னா ஃபேட் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அவருமே கொஞ்சம் குண்டாக இருந்தார். எப்படி பாட்டி வந்து கொஞ்சம் ஹெவியாக இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி அவரும் வந்து கொஞ்சம் குண்டாக இருந்தார், ஃபேட்டாக இருந்தார். Since we didn't possess any other furniture, we bought that for him. Placing one hand on its edge, he made to sit down. One wretched thing about this stool, if you didn't place the weight exactly above the leg, it would topple over. சரியாக கரெக்டாக உட்காரல அப்படின்னா, wretched thing அப்படின்னா ஒன் கிரேட்டஸ்ட் டெஸ்பேர் என்ன அப்படின்னா, இட் வில் டாப்பிள் ஓவர், அப்படியே கீழே கவுத்தி விட்டுரும். ஸோ கரெக்டாக உட்காரணும் அப்படின்னு. Ever so many times we had fallen down
when we stood on it carelessly to steal ghee from the rope net. ஸோ இது மாதிரி நிறைய தடவை இந்த பசங்க வந்து கீழே விழுந்திருக்காங்க, சரியாக பேலன்ஸ்டாக நிற்காதனால. எதுக்காண்டி அந்த ஸ்டூல் மேலே ஏறிக்காங்கன்னு பாருங்கள். கீ திருடுறதுக்கு, டு ஸ்டீல் கீ ஃப்ரம் த ரோப் நெட். ரோப் நெட்னா முறின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த காலத்தில் வந்து நிறைய அந்த இதெல்லாம் போட்டு பாட் மாதிரி வச்சு அதில் ஒன்று ஒன்றா மேலே மேலே அடுக்கி அதுக்குள்ளே வச்சுருப்பாங்க. ஸோ தட் ஆண்ட்ஸு அல்லது ரேட் இந்த மாதிரிலாம் வந்து எதுவும் அதில் வந்து இது பண்ணிடாமல் இருக்கிறதுக்காண்டி மேலே ஹேங் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இதில் வந்து இவங்க பசங்க ஏறி எடுக்கும்போது நிறைய தடவை தவறுதலாக கீழே விழுந்திருக்காங்க. புவர் திங், just as we were about to caution the sub-judge, he fell down with a thud and rolled over. Me, my brother and my littlest sister couldn't control our giggles. So we ran to the back garden. Just as we thought our chuckles had subsidized, our sister would mimic the subject, leaning her hand and rolling on the floor. Our laughter only lengthened. ஸோ அவரை வார்ன் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் அவர் என்ன பண்ணார், அந்த ஸ்டூலில் போய் உட்கார்ந்தார். அவருக்கு கரெக்டாக உட்கார தெரியல, கீழே டாப்பிள்டு ஓவர். ஸோ கீழே உருண்டு விழுந்துட்டார். ஸோ இதை பார்த்தோன்னே அந்த பசங்களுக்கெல்லாம் ஒரே சிரிப்பு. ஸோ அதை அடக்க முடியல. தே ஸ்டார்டட் கிக்லிங்னா அப்படியே வாய் மூடிட்டு சிரிப்பு வருது, அதை அடக்கிட்டே இது பண்ணுறது. அண்ட் தே சக்கிள். ஸோ அப்படியே சத்தம் வந்து வெளியில் வருது, பட் தே ஆர் கண்ட்ரோலிங் தட் லாஃப்டர். ஸோ உடனே என்ன பண்ணுறாங்க, வெளியில் பேக்யார்டுக்கு ஓடி போய் அங்கே போய் பயங்கரமாக சிரிச்சிட்ருக்காங்க. இந்த சிரிப்பெல்லாம் அடங்கினோன்னே அவங்க சின்ன தங்கச்சி என்ன பண்ணுறாங்க, ஷீ ஸ்டார்ட்ஸ் டு மிமிக். அவங்கள அப்படியே இமிட்டேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் மாதிரியே பண்ணி காமிக்கிறாள் அந்த பொண்ணு. அதை பார்த்தோன்னே இன்னும் கொஞ்சம் சிரிப்பு வந்து ஜாஸ்தி தான் ஆகுது. அது சப்சிடைஸ் ஆன மாதிரியே, ரெடியூஸ் ஆன மாதிரியே இல்லை. சப்சிடைஸ் அப்படின்னா ரெடியூஸ். There was another reason for our giggles. ஸோ இந்த கிகிள்ஸுக்கு சிரிப்புக்கு வந்து இன்னொரு காரணமும் உண்டு. என்னென்னா, the memory of our parents suppressing their giggles in front of the guest who had tumbled over. ஸோ who had fallen, tumbled அப்படின்னா rolled over, கீழே விழுந்துட்டா, தடுமாறி அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த கெஸ்ட்டுக்கு முன்னால் அவங்க பேரண்ட்ஸுமே அவங்களோட சிரிப்பை வந்து அப்படியே கண்ட்ரோல் பண்ணுறதை பார்த்து இந்த பசங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சிரிப்பு வந்துச்சு. ஸோ when we finished laughing on everyone's behalf and pussyfooted into the house. Pussyfooted அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அப்படியே அமைதியாக, tiptoed அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ வாக்கிங் வித்தவுட் எனி நாய்ஸ், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் pussyfooted. ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க வந்து அப்படியே உள்ள மெதுவாக போகிறாங்க, வெதர் அந்த பர்சன் போயிட்டாரா அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு. The stout guest was not to be seen and neither was the stool. ரெண்டு பேருமே இல்லைங்க, ஸ்டூலும் கிடையாது, அந்த கெஸ்ட்டும் இல்லை, சப்ஜெக்டும் இல்லை. Didn't he take it away with him? Did he take it away with him? Asked my sister to me. அவர் கொண்டு போயிட்டார் அந்த ஸ்டூலை அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான். After this incident, it was decided that a chair would be made for our home. The one practical difficulty in getting it made was that there wasn't a single chair in our village to show as a model. Besides, there wasn't single carpenter either who knew how to make one. ஸோ என்ன ப்ராப்ளம், இப்போ இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு அப்புறம், இந்த இன்சிடெண்ட்டுக்கு அப்புறம் என்ன டிசைட் பண்ணாங்க இந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்லாம்னா, ஒரு சேரை கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டுக்கு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணாங்க. ஆனால் என்ன டிஃபிகல்ட்டி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அந்த வில்லேஜ்லேயே யார் வீட்லேயும் சேரும் கிடையாது, அது மாதிரி ஒரு கார்பெண்டரும் கிடையாது. அந்த ஃபர்னிச்சரை செய்கிறதுக்கு அளவுக்கு, சேர் செய்கிற அளவுக்கு வந்து வெல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு அல்லது வெல் ஸ்கில்டு கார்பெண்டர் யாருமே கிடையாது. ஸோ திஸ் வாஸ் கன்சிடர்ட் as the greatest problem now. No problem, we can buy one from the town, suggested my brother Pedanna. Our father rejected it, saying it wouldn't be sturdy-na strong. ஸோ பெத்தன்னா என்ன சொல்கிறாரு, ஓகே நம்ம பரவாயில்ல, கார்பெண்டர் இல்லைன்னா பரவாயில்ல, சேர் மாடலாக காமிக்கிறதுக்கு பீஸ் இல்லைன்னா பரவாயில்ல, we will just buy from the town அப்படின்னு சொல்கிறான். உடனே ஃபாதர் வந்து ஹீ ரெஃப்யூசஸ். ஏன்னா அது அந்த காலத்தில் வந்து எல்லாமே ஸ்ட்ராங்காக செய்யணும்னு நினைப்பாங்க. ஸோ இதனால் வாங்கினோம்னா ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி ஃபாதர் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாரு அந்த ஐடியாவை. அவர் aunt said that there was a skilled carpenter in the neighboring village, that there wasn't a chair he hadn't made, and that the governor himself had praised him. ஸோ உடனே ஆண்ட் அவங்களோட அத்தை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பக்கத்து ஊரில் வந்து ஒரு வில்லேஜில், நெய்பரிங் வில்லேஜில் வந்து ஒரு கார்பெண்டர் இருக்கார், அவர் செய்யாத சேரே கிடையாது, அண்ட் அவரோட ஸ்கில்லை வந்து கவர்னரே பாராட்டியிருக்காருன்னா பார்த்துக்கங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொன்னாங்க. ஸோ வென் மை மதர் ஹர்ட் மை ஆண்ட்ஸ்
second sentence, she turned her face as if to say, yes, yes, she's seen everything. ஸோ உடனே அது வந்து அவங்க வந்து அப்ரூவ் பண்ணாமல் அதை வந்து ஒரு சப்ரெஷன் ஒரு தாட்டோடு என்ன பண்ணாங்க, ஆமாம் இந்த அம்மாவுக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. My father called a worker, dispatched him to the carpenter's village, and came and sat with us. Now there was a discussion on the kind of wood to be used for the chair. இப்போ வந்து டிசைட் பண்ணிட்டாங்க சேர் பண்ணணுன்னு. ஆனால் இப்போ டிஸ்கஷன் எதை பற்றி இருந்தது, எந்த விதமான வுட்டை யூஸ் பண்ணுறது, மரத்தை யூஸ் பண்ணி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி. Teak is the best. That's what will be the light to lift and carry around and be sturdy at the same time, said our grandmother. ஸோ grandmother என்ன சொல்கிறாங்க, தேக்கு மரம் தான் நல்லது. ஸோ அது ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும், ப்ளஸ் லிஃப்ட் பண்ணி கேரி பண்ணுறதுக்கு அண்ட் ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உடனே வந்து ப்ரெஸ்ஸிங் ஹர் ஸ்ட்ரெச் லெக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, கால் நீட்டி உட்காந்துருக்காங்க, அவங்களோட லெக்ஸை வந்து அப்படியே அமுக்கி விட்டுக்கிட்டே உட்காந்துருக்காங்க. யூஸ்வலாக ஏஜ்டு பீப்புளெல்லாம் அதுதான் செய்வாங்க இல்லையா. அவர் பாட்டி வாஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஃபாண்ட் ஆஃப் ஹர் லெக்ஸ். ஷி வாஸ் ஃபார் எவர் ஸ்ட்ரோக்கிங் தெம். அட் தட் மூமெண்ட் அவர் மெட்டர்னல் அங்கிள் மாமனார் வாக்ட் இன். Pedanna ran and brought the stool. For a while, the whole house splurted into giggles before things settled down. ஸோ அந்த இப்படி டிஸ்கஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த மொமெண்ட்டில் யார் வர்றா அவங்க வீட்டுக்கு, அவங்களோட மேட்டர்னல் அங்கிள், மாமனார், மாமா, அவங்க அம்மா கூட பிறந்த அண்ணனோ தம்பியோ. ஸோ அவர் வராரு. ஸோ அவர் உள்ளே வந்தோடனே உடனே பெதன்னா போய் என்ன பண்ணுறான், ஸ்டூல், அவங்க வீட்டில் இருந்த ஒரே ஒரு ஸ்டூல் அதுதானே, அதை உடனே தூக்கிட்டு வந்து தர்றான் உட்கார்றதுக்கு. பட் எல்லோரும் அதை பார்த்தோன்னே ஒரே சிரிக்கிறாங்க. ஏன் அப்படின்னா, கொஞ்சம் முன்னால் நடந்த இன்சிடெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு ஞாபகம் வருது. Mamanar himself had chosen a spot to sit whenever he visited our house. Chop off his head and he would still sit there and nowhere else. He would lean against the pillar adjoining the wall to the south of the storeroom. The first thing he would do as soon as he sat down was to loosen his tuft, give it a good shake, scratch his head and tie it back tightly. He observed this ritual unfailingly. Then he would inspect the floor around him. Didn't see any money falling from your head, Anna would say with an impudent smile. ஸோ இந்த பெத்தனா அண்ட் ஆத்தர் நரேட்டருடைய மாமா வர்றாரு இல்லையா, அவர் மரியாதை நிமித்தமாக எப்படி சொல்கிறாங்க, மாமான்னு சொல்லாமல் மாமனார் அப்படி சொல்கிறாங்க. மாமனார் அப்படின்னா மரியாதை, ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக சொல்கிறது. ஸோ மாமனார் இங்கே வந்தால் எப்போவுமே ஒரே ஒரு பிளேஸில் தான் உட்காருவார். அவர் யூஸ்வலாக உட்கார்றது அந்த ஸ்டோர் ரூம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வாலில் அந்த லீன் பண்ணி சாஞ்சு அப்படியே உட்காந்துப்பார். அண்ட் வந்தோடனே என்ன பண்ணுவார்னா, அவரோட முடி எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அந்த பிக்சரில். ஸோ ஹீ வுட் ஜஸ்ட் சாப் ஆஃப் ஹிஸ் ஹெட் அப்படின்னா இப்படி தடவிட்டு இப்படி எல்லாம் பண்ணிவிட்டு அந்த முடியெல்லாம் அவுத்து லூஸ் பண்ணிவிட்டு, ஏன்னா நடந்து வந்தால் உள்ளே வேர்த்திருக்கும் இல்லையா, ஸ்வெட் ஆகிருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து இது பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் டைட்டாக ஒரு நாட் போட்டு வச்சுப்பார். ஸோ இதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிற அந்த பசங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, காசெல்லாம் வந்து தலையிலேருந்து ஒன்றும் உளுந்துடல, நீங்கள் சுற்றிலாம் பார்க்க வேண்டாம் ஃப்ளோரில் அப்படின்னு சொல்லி அவரை கிண்டல் பண்ணாங்க. தே ஜஸ்ட் மேட் ஃபன் ஆஃப் ஹிம். He would always be pierced with such paper arrows whenever he visited us. He would sit mum with a smile like a stone pillayar, as if to say, "You're my relatives. If you don't tease me, who will?" When our ridicule overstopped the limit, Amma would pretend to chid us. The last word always ended in, "You donkeys," அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ சிட் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு இருக்குது பாருங்க இங்கே. இந்த சிட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஸ்கோல்டுன்னு அர்த்தம். ஸோ திட்டுவாங்க அவங்க அம்மா. ஸோ இவர் என்ன பண்ணுவார், இப்படி சில நேரங்களில் இந்த பசங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பேப்பர் ஏரோஸ் அவர் தலைக்குள்ளார, முடி வந்து குடிமி போட்டிருக்காரு இல்லையா, அதுக்குள்ளார வந்து ஏரோஸ் விட்டு இது பண்ணுறது, விளையாடுறது. ஸோ அவரும் வந்து ரொம்ப பொறுமையாக, நீங்கள் பண்ணலன்னா யார் என்னை வந்து கிண்டல் பண்ண போகிறா, ஸோ யூ ப்ரொசீட் அப்படின்னு சொல்லிடுவார். ஸோ ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் போகிற கேசஸில் அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரிலாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி திட்ட ஆரம்பிப்பாங்க. சிட் அப்படின்னா ஸ்கோல்டிங். அண்ட் த லாஸ்ட் வேர்ட்ஸ் எப்போ என்னவாக இருக்கும், ரொம்ப ஹார்ஷாக திட்டுறது, யூ டாங்கீஸ் அப்படின்னு சொல்லி திட்டினாங்க. இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது தெரியுது நம்மளுடைய அந்த தமிழ் ஒரு கலாச்சாரம் அல்லது தமிழ் பேஸு மண் அந்த இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கிறது வந்து காமிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரியுது. As soon as Mamana sat down, Amma went towards the kitchen. Like a lamb, Appa followed her. In a while, Amma appeared in the passage, a silver tumbler of buttermilk seasoned with asafoetida
in her hand, followed by Appa, who, unseen by her, aped her movements for our benefit, as if to say, her brother has come, it seems. Look at her taking buttermilk for him with so much care. The aroma of the buttermilk and the asafoetida made us want to drink it right away. ஸோ அம்மா எப்போவுமே யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க அண்ணன் உட்காந்தோடனே உடனே கிச்சனில் போயிட்டு பட்டர் மில்க், அதாவது அந்த தயிர் கடைஞ்சு தண்ணியாக இருக்கும் இல்லையா, லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடியதை பட்டர் மில்க்குன்னு சொல்லுவாங்க, மோர் ஆக்சுவலாக. ஸோ அதில் வந்து நல்லா பெருங்காயம், அசஃபோடிடானா பெருங்காயம்லாம் நல்லா தூவி வாசனையாக கமகமன்னு ஒரு சில்வர் டம்ளரில் அவர் கொண்டு வந்து தருவாங்க. ஸோ யூஸ்வலாக இது நடக்கக்கூடியச்சுன்னா ஆனால் அப்பா வந்து ரொம்ப கேலி பண்ணுவார். அதை பாரு அவங்க அண்ணன் வந்திருக்காராம், உடனே போய் பட்டர் மில்க்லாம் கொண்டு வந்து தர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் பசங்க வந்து ரொம்ப அதை வந்து தே யூஸ் டு மேக் ஃபன் ஆஃப் ஹர். த அரோமா ஆஃப் த பட்டர் மில்க், அரோமா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த ஃப்ராக்ரன்ஸ் தட் வி கெட், ஃப்ராக்ரன்ஸ் இஸ் த ரைட் வேர்ட், சரியா? அதுலேருந்து வரக்கூடிய நறுமணம் ஆஃப் த பட்டர் மில்க் அண்ட் த அசபோடிடா மேட் அஸ் வாண்ட் டு ட்ரிங்க் இட் ரைட் அவே. உடனே அதே எடுத்து நம்மளே குடிக்கணும் போல் ஆவலை தூண்டும், அந்த அளவுக்கு இருக்குமா, அது ரொம்ப யம்மி டேஸ்டோடு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. We believe that Mamana visited us mainly to drink buttermilk. The buttermilk from our cow was that divine. Besides, we thought that our uncle was the stingiest person in the village. We firmly believed he never gave away anything to anyone. He himself had gone to Kannavaram to buy this famed black-tongued milch cow for his sister. My younger brother and sister doted on its car. Whenever he came over and just before he left, he always went around the cow, gave it a pat. He was afraid his own evil eyes would fall on it, and uttered words of praise even if he was thrifty with them. ஸோ எப்பெல்லாம் மாமனார் வந்து இங்கே வராரோ அப்போல்லாம் வந்து இந்த பசங்க என்ன சொல்லி கிண்டல் பண்ணுறாங்கன்னா, இவர் பட்டர் மில்க் குடிக்கிறதுக்கு தான் வராரு போல் அப்படின்னு சொல்லி. அண்ட் இந்த பட்டர் மில்க் வந்து இவங்களோட கவுலேருந்து எடுக்கப்படுற அந்த பால் வந்து அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கிறதுனால இந்த பட்டர் மில்க்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும்னு சொல்கிறாரு ஆத்தர், நரேட்டர். ஸோ இவரே வந்து மாமனாரே வந்து கண்ணாவரம் அப்படிங்கிற அந்த கிராமத்தில் போய் நல்ல பெஸ்ட்டு, நல்ல புகழ் வாய்ந்த அந்த கவு வெரைட்டியை பார்த்து வாங்கிட்டு வரார். அண்ட் இது நல்லா பசுமாடு. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த காலத்தில் வந்து இந்த பசுமாடு வாங்கிறதுங்கிறது ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்கில்லுன்னே சொல்லலாம். அந்த மாதிரி போய் வாங்கிட்டு வந்தார் தன்னோட தங்கச்சிக்காக. அண்ட் வெனவர் ஹீ கேம் ஓவர், அதை வந்து பார்க்காம போகிறதே கிடையாது. அந்த மாடை போய் பார்த்துட்டு அதுக்கு வந்து அப்படியே தட்டி கொடுத்துட்டு, பேட் அப்படின்னா தட்டி கொடுத்துட்டு என்ன சொல்லுவார், என்னுடைய ஈவில் ஐஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஈவில் ஐ அப்படின்னா என்னோட கண்ணு பற்ற போகுது அப்படின்னு அவரே சொல்லிவிட்டு அப்புறம் அதை பார்த்துட்டு எல்லாம் பண்ண போவாங்க. பட் ஹி வாஸ், இந்த பசங்க என்னென்னு கேள்விப்படுறாங்க, ரொம்ப த்ரிஃப்டி பர்சன், ஸ்டிஞ்சியஸ்ட் பர்சன் அப்படின்னா கஞ்சன், இவர் வந்து காசு கொடுத்து பட்டர் மில்க் குடிக்க முடியாது, அதனால தான் இங்கே வர்றார் அப்படின்னு சொல்லி கிண்டல் பண்ணாங்க இந்த பசங்கள்லாம். My little sibling always had this big fear that once the milk dried up, the cow would be taken away to his house along with the calf. ஸோ இந்த பசங்க வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த காஃபை, யங் ஒன் ஆஃப் த கவ். ஸோ அந்த கண்ணுக்குட்டியை என்ன பண்ண, பால் வத்திடுச்சுன்னா பசுமாடு வந்து பால் கறக்கிற வரைக்கும் வீட்டில் வச்சுருப்பாங்க, அப்புறம் பால் வத்திடுச்சுன்னா திருப்பி விற்றுருவாங்க சிலர்லாம். இந்த பசங்க என்ன நினச்சின்னா, மாமனார் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுவார், ஸோ அதனால் இந்த யங் ஒன், அதாவது அந்த காஃபையும் சேர்த்து கொண்டு போயிடுவார் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் இருந்தது. அது பிரியறதுக்கு மனசு இல்லாமல் ரொம்ப வேதனைப்பட்டாங்க. The anticipation of this imagined separation only increased their fondness for the calf and their bitterness towards Mamanar. Whenever he relished the buttermilk, these small children punched and pinched with their very stares. ஸோ அவர் வந்தாலே முறைச்சி பார்க்குறது தான் இந்த பசங்களோட வேலையாக இருந்தது. இவர் வந்தார்னா இந்த மாடை பார்க்காம போக மாட்டாரே, இவர் நம்மளோட மாடை கொண்டு போயிடுவாரே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் வந்து அந்த பசங்களுக்கு இருந்துச்சு. மாமனார் ஷோட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் த டிபேட் அபவுட் த சேர். He let it be known that he too would like one to be made for him. When two were glad to have a partner in this enterprise, Mamanar said that the neem tree was the best. It would keep the body cool and keep off piles. ஸோ மாமனார் வந்து இதில் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சார் இந்த டாப்பிக்கில், அதாவது சேர் செய்கிறதுல. ஸோ அவருக்கு ஒரு சேர் வேணுங்கிறதையும் சொன்னார், இன்சிஸ்ட் பண்ணார். அண்ட் வெரி கிளாட், ஓகே 2 சேர் செய்யலாம், ஒரு சேர் செய்கிறதுக்கு பதிலாக 2 சேர் செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொன்னார். அண்ட் அவருடைய சஜஷன் என்ன, நீம் ட்ரீ ரொம்ப நல்லா இருக்கும், ரொம்ப கூலாக வச்சுக்கும் பாடியை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார்.
When he expounded on the neem tree, Appa looked at him with round-eye astonishment. இவர் வந்து இப்படி பேசணுன்னா எக்ஸ்பவுண்டட் அப்படின்னா எக்ஸ்பிளைன்டு அப்படின்னு அர்த்தம். அப்படியே ஆச்சரியத்தில் பார்க்குறாரு, சர்ப்ரைஸ்டாக பார்க்குறாரு அவரை. Only the day before, Appa had been talking to a farm hand about cutting down an ancient diamond hard neem tree in our cattle pasture and laying it out to dry. ஸோ ஒரு 2-3 நாள் முன்னால் தான் அவர் வந்து அப்பா வந்து ஒரு ஒர்க்கு கிட்ட பேசியிருக்கார். இந்த மாதிரி நம்ம நிலத்தில் வந்து ஒரு நீம் ட்ரீ இருக்குது, அதை கட் பண்ணணும். நல்லா வந்து டைமண்ட் ஹார்ட் நீம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? வைரம் பாஞ்ச கட்டை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறது. ஸோ அதை வந்து கட் பண்ணி காய போடணும் அப்படின்னு சொல்லி 2-3 நாள் முன்னால் தான் பேசிகிட்டு இருந்தார். Pedanna said, making it out of பூவரசு would be really good. It is a fine-grained wood without knots and glossy and strong too. ஸோ ஒருத்தராக அந்த ஃபேமிலியில் இருக்கவங்க எல்லாம் அவங்களோட சஜஷன்ஸை கொடுத்தாங்க. பெத்தனாவோட சஜஷன் பூவரசில் செய்யணும், பூவரச மரத்தில் செய்யலாம் அப்படி. ஏன்னா ரொம்ப ஷைனிங்காக இருக்கும், க்ளாஸியாக இருக்கும், நாட்ஸே இருக்காது. அதாவது முடிச்சா இருந்தால் நல்லா இருக்காது இல்லையா பார்க்குறதுக்கு. ஸோ அது மாதிரி இருக்கும், அதனால் அதில் செய்யலாம் அப்படி சொல்லி. அவர் எல்டர் சிஸ்டர் செட், all these are light-colored woods, ugly to look at. After a while, we will begin to even detest them. Detest means not liking that, just hate that அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ லைட் கலர்டாக இருக்குது எல்லாமே, ஸோ இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட எல்டர் சிஸ்டர்ஸ் சொல்கிறாங்க. ஐ எம் சேயிங் இட் வில் பி பெஸ்ட் டு மேக் இட் த கலர் ஆஃப் ரைப் சுகர் கேன் அண்ட் டார்க் லைக் சீசேம் ஆயில் கேக். சீசேம் ஆயில் கேக்னா எள்ளு, ஆயில் கேக்னா புண்ணாக்கம். ஸோ ஆயில் அந்த எள்ளு கலரில் இருந்தாலோ அல்லது சுகர் கேன் கலரில் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. பட் இட்ஸ் யோர் விஷ். த விஷன் ஆஃப் அ ஹைலி கம்ஃபர்டபுள் சேர் in black wood with the mirror-like gleam, with perfectly shaped front legs and curved back legs, yawning languorously to match the recline of the chair, flashed before our eyes. எல்லாருக்கும் உடனே இதெல்லாம் அப்படியே ஒருத்தரும் சொல்லும் போது ஒருத்தர் அந்த இமேஜினேஷனுக்கு போயிடுறாங்க. என்னென்னா அப்படியே லாங்குரஸ்லி அப்படின்னா ரிலாக்ஸ்லி, அதில் ரிக்ளைன் பண்ணி சாஞ்சு உட்காந்து அப்படியே யானிங் கொட்டாவி விடுறது, அதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு சொகுசாக உட்காந்துக்கிற மாதிரி ஒரு தோரணையெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு இமேஜின் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. Everyone felt that she was right. So it was arranged for 2 chairs to be made immediately, one for us and the other for Mamanar. When the 2 chairs arrived, we didn't know which one to keep and which to send to Mamanar. If you looked at one, you didn't need to see the other. They were like Rama and Lakshmana. We kept one and sent the other to Mamanar. We had a doubt. Had we sent the better one to him? ஸோ 2 சேர் செஞ்சு எல்லாம் வந்துருச்சு. ரெண்டையும் பார்த்தா அப்படியே ஒரே மாதிரி ஐடென்டிக்கலாக இருந்தது. எதை கொடுக்குறது எதை வச்சுக்கிறதுனே இல்லை, ராமர் லக்ஷ்மணர் மாதிரி இருந்தது. ஸோ ஒன்றை வந்து மாமனார் வீட்டுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. அப்புறம் கொடுத்த பிறகு இந்த பசங்களுக்கெல்லாம் என்ன தாட்டுங்க, நல்ல சேரை அவங்கள்ட்ட கொடுத்துட்டோமோ அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டு இருந்தது. ஸோ ஒன் பை ஒன் we took turns to sit on the chair. Never felt like getting up from it, but had to because others too had to be given a chance. Pedanna sat and exclaimed appreciatively, "Aha!" He ran his hands over the arms of the chair. He sat cross-legged on it. cross-leggedனா அட்னக்கால் போட்டு உட்கார்றது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது. ஸோ எல்லோரும் ஒவ்வொருத்தராக வந்து உட்கார ஆரம்பித்தாங்க. எல்லாருமே யூஸ்வலாக நம்ம வீட்டிலேயே ஒரு பொருள் வாங்கினோன்னா அது வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு வந்து ரொம்ப அது மேலே வந்து we will be very crazy about that product. ஒரு டிவி வாங்குறோன்னா உடனே அதில் நிறைய ப்ரோக்ராமாக பார்த்துட்டு இருப்போம் கொஞ்ச நாளைக்கு, அப்புறம் வந்து கொஞ்ச நாள் ஆனால் நார்மலாக ஆயிடுவோம். ஸோ அதே மாதிரி இவங்க வீட்டில் ஃபஸ்ட்டு அந்த வில்லேஜ்லேயே ஒரு சேர் வந்திருக்கு இல்லையா. ஸோ எல்லோரும், அதுவும் அவங்க வீட்டில் நிறைய குட்டி பசங்களாம் வேறு இருக்காங்க. ஸோ தே கேம் அண்ட் சாட் இன் இட். ஒருத்தராக வந்து டேர்ன்ஸ் போட்டு உட்காந்து, நான் உட்காருவேன் நீ உட்காருவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரே சண்டை வேறு. அண்ட் we have to stitch a cover for it, otherwise it will get soiled. அவங்க பாருங்கள் ஒரு ஐடியா வராங்க இதில். அத்தை என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள், ஒரு கவர் வந்து அதுக்கு தச்சு போட்டுருணும், இல்லைன்னா அழுக்காய் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட சஜஷன் சொல்கிறாங்க. மை லிட்டில் சிஸ்டர் அண்ட் பிரதர் ஃபாட் ஓவர் இட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி மீன்ஸ் ரொம்ப கண்டினியூஸாக வந்து அடிக்கடி சண்டை போட்டுட்டாங்க. எதுக்கு அப்படின்னா, நான் உட்கார்றேன் நீ உட்கார்றேன்னு சொல்லி. ஷீ வுட் ஷவுட் அட் ஹிம், யூ ஹவ் பீன் சிட்டிங் ஆன் இட் ஃபார் லாங், கெட் அப், ஐ வாண்ட் டு சிட் நவ். ஸோ யூஸ்வலாக சின்ன பசங்களுக்கு நடுவில் நடக்கக்கூடிய சண்டை. ஐயோ, ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் சாட் டவுன். Look at her, Amma, he would say, his face puckering as if about to cry. அந்த முகத்தை வந்து சுழிச்சு கொள்வது. பக்கரிங் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா
பக்கிள் அப்படியே சுருக்கங்கள் இருக்குது இல்லையா, அந்த மாதிரி வச்சுக்கிறது தான் பக்கரிங். அதாவது ஹேவிங் அ ஃபேஸ் வித் wrinkles அப்படின்னு சொல்கிறது. as if about to cry. The news of the arrival of her chair spread like fire around the village. People, children and adults arrived in hordes. Hordes-na group-ஆ வந்தாங்க எல்லாரும் பார்க்கறதுக்கு, to see the chair. A few even stroked it. Stroked it அப்படியே தட்டி தட்டி பார்த்தாங்க. An old man lifted the chair, quite heavy. He's made it sturdy. He commended the carpenter. Commended அப்படின்னா appreciated the carpenter. ஸோ அவர் என்ன பண்ணார், தூக்கி பார்த்தார். மற்றவங்களாம் அப்படியே தொட்டு பார்த்தாங்க, இல்லை தட்டி பார்த்தாங்க. இவர் என்ன பண்ணார், அப்படியே லிஃப்ட் பண்ணி பார்த்தாரு. நல்லா ஹெவியாக பண்ணியிருக்கான், நல்லா பண்ணியிருக்கான் அந்த கார்பெண்டர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கார்பெண்டரை அப்ரிஷியேட் பண்ணார்.